तो न चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर कोई याद करता है, तो अब तुम कैसे बचोगे? तुम कैसे बचोगे? अब ये आत्मा ये बस में बैठी है किसी के पास, एक तमो प्रधान भी है और एक अच्छी सतो प्रधान है, साथ में बस में बैठे हैं। अब टच तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर में होना ही है दोनों का, तो दोनों का सूक्ष्म हो रहा है। तो साथ में बैठ रहे तो उसका जो नेगेटिविटी हो रहा है वो धीरे धीरे करके वाइब्रेट करते करते एक दोनों का नेगेटिव पूरा धीरे धीरे बनता जाएगा, ऐसे अंदर पूरा फैलता जाएगा। तो उसका पॉजिटिव जो पावर है, उसका पॉजिटिव पावर नेगेटिव बनते उसके अंदर पॉजिटिव आता जाएगा और उसका नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमने क्या कहते हैं, किसी की भी छाया भी नहीं लेनी चाहिए। क्या एक सूक्ष्म स्वरूप तुम्हारी छाया है ना? अगर सोसाइटी में 10 आत्माएं बैठकर बीच में पर चिंतन करती है तो पर चिंतन करने वालों का कितना संकल्प नेगेटिव चलेगा? जो पर चिंतन करते हैं, पर चिंतन पतन की जड़ है। हमेशा बोर्ड लगाना चाहिए, बोर्ड में पहले लिखना चाहिए हेडलाइन में, पर चिंतन पतन की जड़। और स्वचिंतन पुरुषार्थ जो है, स्वचिंतन परमात्मा की और है, स्वचिंतन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब इन लोगों से, वायुमंडल से कैसे बचोगे? अब ये तपस्या कर रहा है। अब आज क्या है, ऋषि मुनि जो है, ये ऋषि मुनि आत्माएं अब तपस्या कर रही है। ये तपस्या, ऋषि मुनि क्यों विकारी बन गए? जब तक जंगल में थे तो जंगल में नेगेटिव आत्माएं, नेगेटिव बहुत कम था, जंगल के अंदर नेगेटिविटी कम थी। और जब ये लोगों के आसपास आने लगे, पहले लोग दूर भागते थे, सन्यासी लोग दूर भागते थे, लोगों से भागते थे दूर। क्यों दूर भागते थे? क्योंकि इसको पता है कि अगर लोग मेरे पास आएंगे तो लोगों की दृष्टि मेरे पर पड़ेगी तो मेरा पावर वो ले जाएंगे, इसलिए लोग भागते थे दूर। सन्यासी पहले जंगल में इसलिए रहते थे, न बात करना। कई जो लोग अगर असली सन्यासी मिले तो वो अपनी गुफा से बाहर ही नहीं निकलते, ना किसी को मिलते, न चालते, न बोलते। क्यों? उसको पता है कि अगर मैं किसी को बोलूंगा तो मेरी पावर चली जाएगी, अगर ये किसी से बोलता है तो उसकी पावर चली जाएगी। किसी जो सामने वाला कूड़ा कचरा है तो कूड़े कचरे के पास पावर चली जाएगी उसकी, ये बोलता है, देखता है तो, और उसका कूड़ा कचरा उसके अंदर आ जाएगा और उसका पावर उसके अंदर चला जाएगा। तो हम निसंकल्प कैसे बनेंगे? तो निसंकल्प तुम्हें रहने नहीं देंगे, रहने देंगे ये निसंकल्प रहने देंगे? तुम तो निसंकल्प रहना चाहते हो मगर निसंकल्प रह नहीं सकते, तो कैसे हम निसंकल्प रहें? क्योंकि तुम जब कोई भी तुम्हें याद करता है तो उसका संकल्प तुम्हें टच होता है, तो तुम न चाहते हुए भी तुम्हें वो याद आएगा। तुम्हारी बुद्धि रूपी टीवी में कौन याद आएगा? जो तुम्हें संकल्प छोड़ता है। तुम्हें जो संकल्प छोड़ता है, तुम्हें जो याद करता है, उसका संकल्प तुम्हारी बुद्धि रूपी टीवी पर आएगा और तुम न चाहते हुए भी तुम उसको याद करोगे, न चाहते हुए भी तुम उसको याद करोगे। तो चाहते क्या हो? न चाहते हुए भी तुम नहीं चाहते, ये नहीं चाहता मैं किसी को याद करूं, मगर न चाहते हो वो इसको याद करेगा, कभी इसको याद करेगा। ऐसी तरह कई आत्माओं के कनेक्शन में आने से उसका और भी विकल्प बनता जाएगा। हाँ, ये भी उसको छोड़ रहा है, चारों ओर गंध छोड़ रहे हैं, चारों दुश्मन नेगेटिव बैठे हैं तो सब उस पर गंध छोड़ते हैं और सबको पावर, उसकी पावर, सबकी पावर उसमें अंदर ट्रांसफर होती रहती है और सबकी गंध यहाँ धीरे धीरे, सबकी गंध यहाँ आती जाती है, सबकी गंध जमा होती है, सबके संस्कार उसके अंदर आ जाता है। तो उसको सत्व प्रदान से तमो प्रदान बनाता है। कौन बनाता है? कौन बनाता है? संघ का रंग। अब यहाँ तो संघ नहीं है, ये तो अमेरिका बैठा है, ये लंदन बैठा है, ये अफ्रीका में बैठा है, ये कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। तो सत्व प्रधान जो आत्माएं हैं, सत्व प्रधान आत्माएं और तमो प्रधान आत्माओं में क्या फर्क है? सत्व प्रधान जो आत्मा है और तमो प्रधान आत्माओं में क्या फर्क है? हम नहीं कहते सत्व प्रधान आत्मा है, दूसरों में फालतू बातों में नहीं पड़ेंगे, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, अपना काम किया, किसी को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। तो इसलिए अगर ज्ञान मार्ग में चलना है, अगर ज्ञान मार्ग में चलना है
तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है तुम्हें? सत्व प्रधान। अब सत्व प्रधान नहीं, सत्व प्रधान माना निसंकल्प अवस्था। सत्व प्रधान की स्टेज किसको कहेंगे? निसंकल्प अवस्था। और निसंकल्प अवस्था होने से केवल ज्ञान होने से केवल एक बात, दूसरा न करो, अपना दिव्य स्वरूप, अपना दिव्य स्वरूप। और दिव्य स्वरूप अगर याद ना है तो अपने लक्ष्मीनारायण स्वरूप को याद करो, अपना लक्ष्मीनारायण स्वरूप को याद करो। जो देखोगे वही सोचोगे, जो सोचोगे वही बनोगे, साइंटिफिक नियम है। तो संकल्प भी कहां से आया? तुमने उसको याद क्यों किया? क्योंकि उसने तुम्हें याद किया, उसने तुम्हें याद किया, उसने तुम्हें याद किया। अगर ऐसी आत्माएं तुम्हें याद करती रही तो एक दिन तुम क्या बन जाओगे? न चाहते हुए भी तमो प्रधान बन जाओगे। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा? तू बुद्धि से सबके बीच में बैठकर, अब ये सबके बीच में, ये शादी में गया हुआ, 4 वाले बैठे हुए हैं, ये तमो प्रधान बैठे हुए आत्मा, ये शादी में गया हुआ है और अकेला बैठा हुआ है। तो अगर उसको परमात्मा से प्यार होगा, परमात्मा से सत्व प्रधान, एकदम सत्व प्रधान परमात्मा को याद करता रहेगा, तो परमात्मा से डायरेक्ट पावर आएगी। और डायरेक्ट पावर आएगी तो धीरे धीरे करके उसका सूक्ष्म शरीर कैसे हो जाएगा? एकदम सत्व प्रधान हो जाएगा। परमात्मा से प्यार होगा, परमात्मा से प्यार होने से डायरेक्ट पावर इसके अंदर आएगी और धीरे 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 उसके अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर, तो इनके संकल्प, तुम्हारे ये बाउंड्री इतनी सील हो जाएगी, आप अपनी बाउंड्री को सील कर दो 6 इंच की, 8 इंच की, 12 इंच की, तो ये सभी के संकल्प तुम्हें टच नहीं होंगे, ये सभी संकल्प चलाएंगे, तो यहां से एक्शन से रिएक्शन होकर वापस आएंगे। ये सभी के संकल्प यहां से ही वापस हो जाएंगे, यहां उसका भी संकल्प यहां आया और यहां से बाउंड्री से लेकर चला जाएगा। मगर ले क्या जाएगा? ये तुम्हारे दुश्मन है, तमो प्रधान वाले तुम्हारे दुश्मन है, तो वहां से बाउंड्री, यहां से बाउंड्री से परमात्मा का पावर आएगा, ये सभी पावर अंदर नहीं जाएगा, ये परमात्मा का पावर कूड़ा कचरा साफ कर देगा, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चार्ज करेगा। और सूक्ष्म शरीर चार्ज करके तुम सील कर दोगे, 6 इंच का मेरा ओरा बन जाए, 1 फुट का ओरा बन जाए, तो उसके बाहर जो भी नेगेटिव संकल्प लोगों के आएंगे वो तुम्हारे सेल तक टच नहीं होंगे और तुम्हारी आत्मा तक टच नहीं होंगे। अगर आत्मा तक टच होंगे तो तुम्हें भी तमो प्रधान बना। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर ज्ञान, अगर कुछ पाना है तो देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा को याद कर, मैं सर्व पापों का विनाश करूं। अगर परमात्मा भाव से कनेक्शन होगा तो सारी पावर तुम्हें मिलेगी। तो ये सारा कूड़ा कचरा, तो पाप कैसे, ये सारा कूड़ा कचरा आ रहा है तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के अंदर, कूड़ा कचरा है, सूक्ष्म शरीर काला है, तो कैसे काला कचरा? काला कचरा माना विकर्म। हमारे विकर्म, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या साथ में ले जाती है? सूक्ष्म शरीर ले जाती है, सूक्ष्म शरीर समेट के आत्मा में चला जाता है, तो सारा विकर्म जब रीबॉर्न होती है तो सारा विकर्म सूक्ष्म शरीर उसमें धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और सारे विकर्म धीरे धीरे आ जाते हैं। और ऐसी आत्माओं के जिनके जो कनेक्शन में है, जो ये आत्मा जिससे कनेक्शन में है, अगर नहीं चाहती है तो इससे कनेक्शन में आ जाती है, क्योंकि इसका उसका सूक्ष्म में उसका कनेक्शन है, न चाहते हुए उसके कनेक्शन में आती रहती है। कोई बच्चा बन के आता है, कोई माँ बन के आता है, कोई देह और देह के संबंधी बनकर आते रहते हैं, या मित्र संबंधी जो बनते हैं, वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के, तुम्हारा कर्मों का जो हिसाब किताब है उससे बनकर। अगर तुम अच्छा जन्म लेना चाहो, अच्छा बनना चाहो, तपस्वी बनना चाहो तो क्या करोगे? कोई यहां से दुखी हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करेगा क्या करेगा? 3 तत्वों का भूत बनेगा, और 3 तत्वों का भूत बनेगा, आत्महत्या करेगा, भूत बनेगा, क्या होगा? एकदम ब्लैकआउट है, क्योंकि मरते वक्त जब डर के मारे मर जाता है, संसार में तो डरता है, डर गया सो मर गया, और डर गया सो मर गया तो उसका सूक्ष्म शरीर काला है, तो दूसरे भूत उस पर कंट्रोल करेंगे, और दूसरे भूत जैसे यहां गुलाम बना के रखते हैं ना, ऐसे भूत दूसरों को गुलाम बना के रखेंगे और उससे काम करवाएंगे। इसलिए यहां कहीं भी कोई सुसाइड भी कर ले, चाहे मर भी जाए, तो भी अपने कर्म बंधन छोड़ नहीं सकता। कर्म बंधन केवल परमात्मा बाप ही छुड़ा सकता है, और सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही दे सकता है।
इस संसार के अंदर कर्मों की गुह्य गति का राज केवल परमात्मा बाप ही समझाता है। सबसे मुक्ति भी बाप दिलाता है, जीवन मुक्ति भी। బేహద్ పరం మహాశాంతి బాపూజీ సంకల్ప శక్తి సోల్ సైన్స్ గురించినటువంటి వీడియోలో మనకు ఆత్మకు ధర్మానికి సంబంధము, సంకల్పాలు గ్రహాలకి సంబంధము గురించి చెప్పుకొస్తూ ఉన్నారు. నిన్న ఒక ఎపిసోడ్ టాపిక్ విన్నాము. ఇది నెక్స్ట్ రెండో పార్ట్. బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఇస్లాం ధర్మం యొక్క నెగిటివ్ ఆలోచనల యొక్క చెత్త అంతా కూడా శుక్ర గ్రహం మీదకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మహమ్మద్ ఆత్మలు లోపల ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ అంతా ముసల్మాన్ యొక్క చెత్త అంతా కూడా శని గ్రహం మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. క్రిస్టియన్ ఆత్మలు ఏదైతే నెగిటివ్ సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటారో అది మంగళ గ్రహం మీదకి వెళుతూ ఉంటుంది. ఇంకా భారతవాసీయులు ఏదైతే నెగిటివ్ సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటారో అదంతా కూడా బృహస్పతి పైన వెళుతూ ఉంటుంది. బౌద్ధ ధర్మం వాళ్ళ యొక్క సంకల్పాల యొక్క ప్రభావం అంతా కూడా బుధ గ్రహం మీద వెళ్తూ ఉంటుంది. మీరు కావాలనుకొని మీరు ఎవరినైనా సరే వారిని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, వారి యొక్క నెగిటివ్ మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఇంకెలా రక్షించబడతారు? సపోజ్ ఒక ఆత్మ ఒక చోట కూర్చుందనుకోండి, వారి పక్కనే తమో ప్రధాన ఆత్మ కూర్చున్నారనుకోండి, అంటే ఏంటి? మీరు సతో ప్రధానాత్మలు, ప్రక్కన ఉన్నది తమో ప్రధాన ఆత్మలు. పక్కనే కూర్చున్న కారణం వల్ల మరి ఎక్కడో అక్కడ టచ్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? మన స్థూల శరీరం యొక్క ఆరా ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆరా టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరంలో నెగిటివ్ ఉన్న కారణం వల్ల ఇద్దరి యొక్క సూక్ష్మ శరీరం యొక్క ఆరా కూడా టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. తోడుగా పక్కనే కూర్చోవటంతో వారి యొక్క నెగిటివ్ మీకు రావటము, మీ పాజిటివ్ వాళ్ళకి వెళ్ళటము అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది నెమ్మదిగా వైబ్రేట్ అయ్యేటువంటి విధానం. నెగిటివ్ ఆరా నెమ్మదిగా మీది కూడా తయారైపోతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మీరు పూర్తిగా మీ లోపల అది వ్యాపించిన కారణం వల్ల మీలో ఉన్న పాజిటివ్ పవర్ ఏదైతే ఉందో అది నెగిటివ్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకా పాజిటివ్ వాళ్ళకున్న పాజిటివ్ వెళ్ళిపోతూ ఉందనుకోండి, మీ లోపల నెగిటివ్ సంకల్పాలు వస్తూ ఉంటాయి, వారికి ఎనర్జీ అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఎవరి యొక్క నీడ కూడా మీరు తాకరాదు అని. అంటే సూక్ష్మ శరీరము అంటేనే ఒక నీడ అన్నమాట. సంబంధ సంపర్కంలో ఆత్మలు ఇలా వచ్చినప్పుడు ప్రక్కనే కూర్చున్నప్పుడు ఈ విధంగా మార్పు చేర్పులు ఎక్స్చేంజ్ పవర్స్ మరి వైబ్రేషన్స్ ఎక్స్చేంజ్ అయిపోతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇప్పుడు చూడండి, సొసైటీలో ఒక 10 మంది ఆత్మలు ఒక చోట కూర్చున్నారే అనుకోండి, వారు కూర్చొని అక్కడ ఏం చేస్తూ ఉంటారు? పిచ్చాపాటి పరచింతన రాజకీయాలు నెగిటివ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ పరచింతన చేయటంతో వాళ్ళ సంకల్పాల్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేదే చేరుతూ ఉంటుంది. ఎవరైతే పరచింతన చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు పతనం వైపుకే వెళ్తారని మనకు తెలుసు. పరచింతన పతనానికి మూలము అని. కానీ మనం పోయి అక్కడ కూర్చున్నామనుకోండి, మరి వాళ్ళ వైబ్రేషన్స్ మనకు కూడా అంటుతూ ఉంటాయి. అందుకని మనము బోర్డు పెట్టుకొని కూర్చోవాలి. బోర్డు మీద ఏం రాయాలి అంటే హెడ్లైన్లో పరచింతన పతనానికి మూలము అని మన ఇంట్లో అయినా బయట అయినా ఎక్కడైనా స్లోగన్స్ లాగా రాసుకొని పెట్టుకోండి. స్వచింతనతోటి పరమాత్మని యొక్క ప్రాప్తి లభిస్తుంది. పరచింతన పతనానికి మూలమైతే స్వచింతన పరమాత్మని యొక్క ప్రాప్తి కలిగిస్తుంది అని చక్కగా మీరు స్లోగన్స్ రాసి పెట్టుకోండి. వాళ్ళ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళవద్దు, మీ దగ్గరికి వచ్చినా వాళ్ళ స్లోగన్ తోటి మీరు దూరంగా ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడైతే ఈ రోజుల్లో మరి ఇలాంటి మానవులు వాయుమండలాన్ని పూర్తిగా ఖరాబ్ చేస్తారు. మరి ఇట్లాంటి వాయుమండలం నుండి మీరు ఎట్లా రక్షించుకోగలరు? ఇప్పుడు ఏదైనా తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, ఋషులు మునులు ఎక్కడన్నా, ఆ ఋషులు మునులు తపస్సు చేసినటువంటి వాతావరణము చాలా పాజిటివ్గా ఉంటుంది. మరి ఇలాంటి వాతావరణంలో ఋషులు మునులు వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు కూడా వికారీగా అయిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకు వికారీగా అయిపోతున్నారు
అంటే ఎంతవరకైతే ఋషులు మునులు అడవుల్లో ఉండేవాళ్ళు, మరి అప్పుడు సతో ప్రధానంగా పవిత్రంగా ఉన్నారు. అడవుల్లో నెగిటివ్ ఆత్మలు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. వారు నెగిటివ్ ఆత్మల దగ్గరకు కూడా రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు. గుహలో కూర్చొని అడవుల్లో నెగిటివ్ తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళే ప్రపంచంలోకి వచ్చారనుకోండి, సమాజంలోకి వచ్చారనుకోండి, మరి వారి యొక్క నెగిటివ్ వీరిపైన కూడా ప్రభావం పడుతూ ఉంటుంది. అందుకని ప్రపంచం నుండి సన్యాసులు చాలా దూరంగా పారిపోతూ ఉంటారు. ప్రజలకు కూడా చాలా దూరంగా పారిపోతూ ఉంటారు. ఎవరన్నా వచ్చినా కూడా బయటికి నెట్టేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకని అంటే వాళ్ళకు తెలుసు మానవుల యొక్క ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి, వారి యొక్క ఆరా ఎలా ఉంటుంది, వారి సూక్ష్మ శరీరంలో వైబ్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని వాళ్ళ దృష్టితోటే వాళ్ళు గమనిస్తూ ఉంటారు. మరి వాళ్ళ దృష్టి కూడా పడకుండా చూసుకోవటం కోసం కళ్ళు కూడా తెరవకుండా వాళ్ళు కూర్చుంటారన్నమాట. వాళ్లకు తెలుస్తుంది నా యొక్క పవరు వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని దగ్గరికి కూడా ఎవరిని రానివ్వరు. అందుకు ఫస్ట్లో సన్యాసులు అడవుల్లో ఉండేవాళ్ళు, ఇక ఏం మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు. అసలైన సన్యాసులు ఇలాగే ఉంటారు. ఎవరిని కలిసేవాళ్ళు కాదు. వాళ్ళ గుహలో ఉండి బయటకు కూడా వచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఎవరిని కలిసేవాళ్ళు కాదు. ఎవరితో మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు. ఎవరితోటి ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం అనేది ఉండేది కాదు. నేను ఎవరికి ఏమి చెప్పను అని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాక్కుతోటి కూడా పవర్ వెళ్ళిపోతుంది. కళ్ళు చూసినా కూడా కళ్ళతోటి కూడా పవర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మాట్లాడినా పవర్ వెళ్ళిపోతుంది అని వాళ్ళకి తెలుసుకొని అన్నీ దూరంగా ఉండి అందరికీ అన్నిటినీ మూసుకొనే కూర్చుంటూ ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళ చెత్త చెదారం నేనెందుకు తీసుకోవాలి? అందుకని ఆ చెత్త చెదారం యొక్క పవరు వాళ్లకు మరి రాకుండా చూసుకుంటూ ఉంటారు. అందుకనే మనం మాట్లాడినా చూసినా మనకు వారి యొక్క గురించి చింతన చేసినా కూడా ఆ చెత్త అంతా మన లోపలికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మరి వారి పవర్ కూడా మన లోపలికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం నిస్సంకల్పంగా ఎలా అవుతాము? నిస్సంకల్పంగా అవ్వాలని అనుకుంటూ ఉంటాం, కానీ ఉండలేరు. నిస్సంకల్పంగా వాళ్ళు కూడా ఉండనివ్వరు అన్నమాట. మీరు నిస్సంకల్పంగా ఉండటానికి కోరుకుంటారు, కానీ నిస్సంకల్పంగా ఉండనీయకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని సమాజానికి దూరంగా ఉంటారు సాధువులు, మహాత్ములు, తపస్సు చేసేవాళ్ళు. మరి ఇంతకు నిస్సంకల్పంగా ఎలా కావాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే దీనికి మనకు ఒక సమాధానం లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరి గురించి చింతన చేయొద్దు, ఎవరి యొక్క నీడని కూడా మీరు తాకవద్దు, ఎవరితో మాట్లాడవద్దు, టచ్ కూడా చేయొద్దు అని. సంకల్పాలు కూడా టచ్ చేయొద్దు మీరు అంటూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే సంకల్పాలు టచ్ చేశారో మీరు అనుకోకుండానే మీకు వారి స్మృతి వస్తూ ఉంటుంది. మరి వారి యొక్క పవర్ మీ బుద్ధిలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బుద్ధి అనే టీవీ లోపలికి వారిని చింతన చేయటంతో వాళ్ళ యొక్క రూపము, స్వరూపము, గుణగణాలు అన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. మీరు వాళ్ళ గురించి సంకల్పాలు వదులుతూ ఉంటారు. మరి మీరు ఏదైతే సంకల్పం వదులుతూ ఉంటారో వారి గురించి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారో ఆ సంకల్పాలు మీకు కూడా వైబ్రేషన్లు కలిగిస్తూ ఉంటాయి. మీరు అనుకోకుండానే జ్ఞాపకం చేసిన కారణం వల్ల మరి వారి గురించి వారి యొక్క నెగిటివ్ పవరు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకని ఎవరిని జ్ఞాపకం చెయ్యాలో ఎవరిని జ్ఞాపకం చేయకూడదో ఎలాగో మీరు స్మృతిలో పెట్టుకోండి. మరి నెగిటివ్ ఆత్మల్ని వికారి ఆత్మలను అసలు జ్ఞాపకమే చేయవద్దు. ఈ విధంగా చాలామంది ఆత్మలు కనెక్షన్లోకి రావటంతో మరి వికర్మలు కూడా అయిపోతూ ఉంటాయి. కర్మల ఖాతా తయారవుతూ ఉంటుంది. వాటిని ఇప్పుడు మనం తొలగించుకోవాలి. నలువైపులా అందరూ కూడా మురికే వదిలేసి పెట్టారు. వాతావరణం అంతా ఖరాబ్ అయిపోయింది. గ్లోబల్ వార్మింగ్, వాతావరణం అంతా పొల్యూషన్ అయిపోయింది. నలువైపులా కూడా మరి శత్రువులు ఎక్కడో అక్కడ కూర్చొనే ఉంటారు నెగిటివ్ ఆత్మలు. మరి వారి దగ్గర వారే చుట్టూ వాతావరణం కూడా మురికిగానే మరి చెడునే వదులుతూ ఉంటారు. అంతా కూడా ఈ యొక్క నెగిటివ్ పవర్ అయిపోతుంది, అందరిలో కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతూ ఉంది. ఈ యొక్క మురికి నెమ్మదిగా ఇక్కడ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అంతా మురికిని జమ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అందుకనే అందరి యొక్క సంస్కారం లోపల కూడా
బుద్ధి లోపల కూడా నెగిటివ్ వెళ్ళిపోయింది. ఇక సతో ప్రధాన ఆత్మ నుండి ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు తమో ప్రధాన ఆత్మలుగా అయిపోతూ ఉన్నారు. అందుకనే ఈ యొక్క వైబ్రేషన్స్ ఈ నెగిటివ్నే తమో ప్రధానంగా చేసేస్తూ ఉంటుంది. ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు? సాంగత్యం యొక్క దోషము. సత్సాంగత్యం తేలుస్తుంది, కుస్సాంగత్యం ముంచుతుంది. అంటే సాంగత్య దోషం యొక్క ప్రభావం వల్ల ఎంత సతో ప్రధాన ఆత్మలైనా కూడా తమో ప్రధానంగా అయిపోతూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడైతే సాంగత్యం లేదు. మరి ఒకవేళ ఎవరన్నా అమెరికాలో కూర్చున్నారనుకోండి, లండన్లో కూర్చున్నారు, ఆఫ్రికాలో ఉన్నారే అనుకోండి, ఎక్కడో ఒక్కడ మీ శత్రువులు తమో ప్రధాన ఆత్మలు ఉన్నారు అనుకోండి. అప్పుడు ఈ యొక్క సతో ప్రధాన ఆత్మలు మరియు తమో ప్రధాన ఆత్మలు మరి వైబ్రేషన్స్ సంకల్పాల ద్వారా, ఆలోచనల ద్వారా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఇంతకు వీరు సతో ప్రధాన ఆత్మలు, వీరు తమో ప్రధాన ఆత్మలు అని ఎలా తెలుస్తుంది? తేడా ఏంటి అంటే మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సతో ప్రధాన ఆత్మలు ఇతరుల యొక్క ఫాల్తూ మాటలు మాట్లాడరు, ఇతరుల గురించి ఫాల్తూ మాట్లాడరు. వాళ్ళ మస్తులో వాళ్ళు మస్తుగా ఉంటారు, అంటే ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటారు. సతో ప్రధాన ఆత్మలు పాజిటివ్ ఆలోచనలో ఉంటూ ఉంటారు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన చింతనలో ఉంటారు, పరమాత్మను స్మృతి చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇంకా వాళ్ళ పని అదే. కానీ ఈ ఎవరిని కూడా చూడరు, ఎవరి మాటలు వినరు. కానీ తమో ప్రధాన ఆత్మలు ఎలా ఉంటారు? ఎప్పుడు ఇతరుల గురించి చింతన, పరచింతన నడుస్తూ ఉంటుంది. అందుకని ఒకవేళ మీరందరూ కూడా జ్ఞాన మార్గంలో నడవాలి అంటే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటూ సతో ప్రధానత. సతో ప్రధానం అని అంటేనే నిస్సంకల్ప స్థితి. సతో ప్రధాన స్టేజీ అందేంటంటారు అంటే నిస్సంకల్ప స్థితిలో ఉన్నటువంటి జ్ఞాన స్వరూపులను సతో ప్రధాన స్థితి అంటారు. జ్ఞానం ఉండటంతో వారు కేవలం ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనే స్థితిలో ఉంటూ ఉంటారు. వారి యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు, దివ్య స్వరూపంలో ఉంటూ ఉంటారు. ఒకవేళ భక్తులైతే లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాన్ని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు. అలా జ్ఞాపకం చేయటంతో ఏదైతే జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారో, ఏదైతే చూస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు అదే విధంగా అవుతూ ఉంటారు. ఏదైతే జో సోచెంగే వహీ బనేగా అని అంటారు కదా, ఈ విధంగా సైంటిఫిక్ నియమం కూడా ఉంది. ఎక్కడైతే సంకల్పాలు, ఎలాంటి సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటారో అదే విధంగా మీరు అయిపోతారు. ఎవరినైతే జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారో వారి ప్రభావం మీ మీద పడుతూ ఉంటుంది అని. ఆత్మలు స్మృతి చేస్తూ ఉండటంతో ఏదో ఒక రోజు మీరు అదే విధంగా అయిపోతూ ఉంటారు. అనుకోకుండానే తమో ప్రధానం అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, శ్రీకృష్ణుడు కూడా చెప్పారు గీతలో కూడా, నీ బుద్ధిలో మరి ఎవరైతే ఎవరినైతే జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారో మీరు వారి దగ్గరకే వెళ్తూ ఉంటారు. అందుకనే నలువైపులా కూర్చున్నటువంటి వాతావరణాన్ని చూసుకోండి. మరి తమో ప్రధానం ఆత్మలు కూర్చున్నారా, సతో ప్రధాన ఆత్మలు కూర్చున్నారా, మనతో ఎవరున్నారు, ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు అని చూసుకోండి. ఒంటరిగా కూర్చునే వాళ్ళు సతో ప్రధాన్ ఏకాంతవాసిగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. పరమాత్మని యొక్క ప్రేమలో లవలీనంగా ఉంటారు. ఏకదం సతో ప్రధాన ఆత్మలుగా పరమాత్మని స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. పరమాత్మతోటి డైరెక్ట్గా పవర్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు. డైరెక్ట్ పవర్ రావటము అంటే వారి యొక్క సూక్ష్మ శరీరం ఛార్జ్ చేసుకోవటం. నెమ్మదిగా వాళ్ళ సూక్ష్మ శరీరం సతో ప్రధానంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. పరమాత్మతోటి ప్రేమ ఉన్న కారణం వల్ల పరమాత్మ నుండి డైరెక్ట్గా వారి లోపలికి పవర్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా వారి సూక్ష్మ శరీరం కూడా బౌండరీ కూడా సీల్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఈ పవర్ తోటి బౌండరీని సీల్ చేసుకోవచ్చు. మీ యొక్క బౌండరీ సీలు 6 ఇంచుల నుండి 8 ఇంచుల వరకు 12 ఇంచుల వరకు కూడా మీరు సంకల్పం చేస్తూ ఒక ఆరా వేసుకోండి. అప్పుడు వేరే వాళ్ళ యొక్క సంకల్పాలు మీకు టచ్ కూడా కావు. భలే అందరూ సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటారు, కానీ అది మీ తాక రాదు, టచ్ చేసి వెనక్కు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ యాక్షన్కు రియాక్షన్ కూడా అవి వాపసు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి ఇవి కూడా సంకల్పాలు మరి వచ్చినా మరి వాళ్ళ నెగిటివ్ మీకు రాదు, మీ పాజిటివ్ వెళ్తే వెళ్ళవచ్చు.
అందుకని సంకల్పాలు రావటము, బౌండరీని సీల్ చేసుకోవటము తోటి మరి అవన్నీ వాపసు వెళ్ళిపోతాయి. మీరు సేఫ్ అయిపోతుంటారు. మీరు తమో ప్రధాన ఆత్మల నుండి రక్షించబడతారు. మీ యొక్క సతో ప్రధానత్వం పోదు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇవన్నీ కూడా పవరు లోపలికి రావటము వల్ల మీకు జరుగుతూ ఉంటుంది. పరమాత్మ యొక్క పవరు తోటే మీ లోపల అంతఃకృతం ఏదైతే నెగిటివ్ ఉన్నదో అది కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సూక్ష్మ శరీరం ఛార్జ్ చేసుకొని మీరు సీల్ చేసుకోండి. 6 ఇంచుల వరకు కూడా నా యొక్క ఆరా సీల్ అయి ఉన్నది అని ఒక సర్కిల్ లాగా ఒక సంకల్పం వేస్తూ పవర్ని, కవచాన్ని తయారు చేసుకోండి. దాని లోపల నెగిటివ్ అనేది ఆత్మలు పవరు రానే రాదు. మీరు ఏదైతే మరి మీ యొక్క సెల్ మీకు కూడా టచ్ చేయదన్నమాట. మీ ఆత్మకు అసలే టచ్ చేయదు. మీ ఆత్మ వరకు టచ్ చేయని కారణం వల్ల మీ ఆత్మ సతో ప్రధానంగానే ఉంటుంది. భలే మీరు తమో ప్రధాన ఆత్మలు దగ్గర ఉన్నా కూడా మీరు సురక్షితంగా రక్షించబడుతూ ఉంటారు. దేహ సర్వ సంబంధాలను మర్చిపోయి మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మగా అనుకొని నన్ను పరమాత్మ తండ్రిని జ్ఞాపకం చేస్తే నేను సర్వ పాపాలను వినాశనం చేస్తాను అని గీతలో చెప్పబడింది. అందుకనే పరమాత్మ తండ్రితోటి మీరు కనెక్షన్ పెట్టుకోండి. మీ పవరు, తండ్రి యొక్క పవర్ మీకు అంతా కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మీలో ఉన్నటువంటి చెత్త ఏదైతే ఉందో అది తొలగిపోతుంది. సూక్ష్మ శరీరం కూడా మరి క్లీన్ అవుతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నటువంటి నలుపు కూడా తొలగిపోతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరం వైట్ బ్రైట్గా ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరంలో వికర్మలు ఉంటే నల్లగా తమో ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇది నెగిటివ్ వల్ల వస్తూ ఉంటుంది. మీ వికర్మలు మరి ఎప్పుడైతే ఆత్మ లోపల ఉన్నాయో అలాగే శరీరం వదిలేస్తే ఏమవుతూ ఉంటుంది? నెగిటివ్ వైపుగా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ వికర్మల్ని సూక్ష్మ శరీరం తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరం మరి సర్దుకుపోవటం అనేది ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది. ఈ సూక్ష్మ శరీరం ఆత్మలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆత్మ శరీరం వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, నెగిటివ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మళ్ళా రీబర్న్ పునర్జన్మ తీసుకున్నారనుకోండి, సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న వికర్మల కారణం వల్లే అలాంటి జన్మ, అలాంటి ఆత్మల యొక్క కనెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఎవరి కనెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో వారి యొక్క సాంగత్యము, వైబ్రేషన్స్ మీ దగ్గర ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీ సూక్ష్మ శరీరం లోపల అవే వైబ్రేషన్ ఉన్నాయనుకోండి, అట్రాక్షన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని సూక్ష్మంగా ఎవరితో కనెక్షన్ ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉండాలి అని ఆలోచించుకోండి. మరి అనుకోకుండా కూడా వారి యొక్క సంపర్కంలోకి వెళ్ళిపోయినా కూడా, మరి వాళ్ళ బిడ్డగా అయిపోయి మీరు పుట్టినా కూడా మరలా జన్మ వల్ల మళ్ళీ నెగిటివ్గా అవుతూ ఉంటారు. ఒకవేళ సపోజ్ ఎవరి తల్లి అయినా సరే మరి దేహ సంబంధికులగా మిత్ర సంబంధికుల దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి, సతో ప్రధాన ఆత్మ అనుకోండి, వారి యొక్క సూక్ష్మ శరీరం మీ యొక్క కర్మల ఖాతా అనుసారంగా కూడా వారు కూడా నెగిటివ్ అయిపోతూ ఉంటారు. పోనే మీ కడుపులో అనగా పాజిటివ్ ఆత్మ వచ్చిందనుకోండి, తల్లి కడుపులో ఉన్నటువంటి బిడ్డ కారణం వల్ల ఆ తల్లిలో ఉన్న నెగిటివ్ కూడా ఖతమైపోతూ ఉంటుంది. మీకు మంచి జన్మ కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. మంచిగా అవుతారు. తపస్విగా కావాలి అనుకోండి, మరి దీనికోసం ఏం చెయ్యాలి? ఇక్కడ ఎవరికి కూడా దుఃఖాన్ని ఇవ్వకండి. కొంతమంది ఆత్మలు దుఃఖపడుతూ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారనుకోండి, ఆత్మహత్య చేసుకుంటే మహాపాపం అంటారు. 3 తత్వాలుగా భూత ప్రేతాలుగా అయిపోతూ ఉంటారు. మరి ఆత్మహత్య మరి అంటే ఏంటి? భూతంలాగా అవ్వటం, ఒక్కసారిగా బ్లాక్ అవుట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. భయంతో చనిపోయిన కారణం వల్ల అదే సంస్కారం వారి లోపల ఉండిపోతూ ఉంటుంది. అలా చనిపోయిన కారణం వల్ల ప్రపంచం యొక్క ఏదైతే భయం ఉందో ఆ భయంతో చనిపోతే సూక్ష్మ శరీరం నల్లగా అయిపోతుంది. మరి వేరే భూతాలు వీళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తాయి. వారికి గులాం అయిపోయి వారి వెనకాలే తిరుగుతూ ఉంటారు. ఒక భూతం రెండో భూతాన్ని గులాంగా తయారు చేసుకుంటుంది. అంటే పవర్ఫుల్ భూతాలు
అప్పుడప్పుడే చనిపోయి తక్కువ పవరు ఉన్నటువంటి భూతాల చేత పని చేయించుకుంటూ ఉంటారు. అదేవిధంగా ఎవరైనా సరే ఎక్కడైనా సూసైడ్ చేసుకున్నారు అంటే వారి లోపల నెగిటివ్ ఆత్మల యొక్క ప్రభావం కూడా ఉంటుంది. కొంతమంది ఈ యొక్క నెగిటివ్ ఆత్మలు 3 తత్వాల భూత ప్రేతాలు ప్రవేశించి కూడా సూసైడ్ చేసుకునే విధంగా కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా వారి యొక్క కర్మ బంధనాల వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది. కేవలం కర్మ బంధన పరమాత్మతోటే ఉంటే, ఆయన స్మృతి ఉంటే కర్మ బంధనాల నుంచి విముక్తి చేసుకోగలుగుతారు. సృష్టి లోపల పరమాత్మ శక్తి తప్ప ఇంకొకటి ఏమీ లేనే లేదు. దీని గురించినటువంటి వివరము బాపూజీ సృష్టి ఆది మధ్య అంత జ్ఞానము కేవలం పరమాత్మ తండ్రి మాత్రమే ఇవ్వగలరు. ఈ ప్రపంచంలో కర్మల యొక్క గుహ్య రహస్యము కేవలం తండ్రి మాత్రమే అర్థం చేయించగలరు. దీనితోటే మీకు ముక్తి బాపు ఇప్పించగలరు. జీవన్ముక్తి కూడా బాపే ఇస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ముక్తి జీవన్ముక్తిని పొందాలి అంటే పాజిటివ్ ఏంటి, నెగిటివ్ ఏంటి, సూక్ష్మ శరీరం ఛార్జింగ్ ఏంటి, సీల్ చేసుకోవటం ఏంటో అనేది మీరు బాగా తెలుసుకొని పురుషార్థం చెయ్యండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే.